تو یہ اچھا ہوا ہے. پہلے یہ 4 سال یہ بات نہیں ہو رہا تھا, نہیں آ رہا تھا, ہم لوگوں کے مشکلات زیادہ تھا. اب انشاءاللہ ان لوگوں کا دونوں کا جو ہے رابطے ہو گئے تو انشاءاللہ ابھی آگے جو ہے صحیح ہوگا. کب بنا گیا, کس لیے بنا دیے, تو بہت لمبا بات ہے. جو انگریز ہندوستان پہ اٹیک کیا, افغانستان پہ اٹیک کیا, دوسری جگہ سے ہار گیا, پھر بیچ میں کینسر پاکستان کو بنا دیا. یہ تو صدیوں سے افغانستان کی بھی دشمن ہے اور ہندوستان کی بھی دشمن ہے. انڈین لوگوں نے اور گورنمنٹ نے ان کو جو ہے ایک محبت دی, ایک ان کا ساتھ دیا, سپورٹ کر رہے ہیں. میں دلی کی بوگل میں رہنے والے ہوں, جنگ پورہ. تو یہاں آج آپ آئے ہیں, کس سے ملاقات ہوئی ہے, کہ آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے یا پھر اپنی طرف سے آئے ہیں؟ نہیں, ہمیں اپنی طرف سے آئے. کچھ پرابلم تھی, کیس کورٹ کی کیس چل رہی تھی, میرے پیسے پھنس گئی ہے تو میں نے خود آیا. نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا یہ چیز. پھر جب جو لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا وہ تو چلی گئے. جب خود آیا متقی صاحب دیکھا کہ لوگ یہاں کھڑا ہے تو بولا سب کو اندر آنے دو اور ہماری بات سنے بالکل. اور یہاں جو سفارت میں کام کرنے والے ان کو بلایا اور بتا دے کہ ان کی کیس کا مسئلہ حل کرو, ہندوستان کی سرکار سے بات کرو. پہلے بھی میں آ گئی تھی, جو 2019 میں میرے ساتھ یہ کیس کا مسئلہ ہوا. میں نے اپنے پیپر لایا, اپنے پروف لایا, اپنے پیسے کا پروف. یا آدھا پیسہ میرے سے مانگا کہ ہم نکال دیں گے, آدھا آپ کے, آدھا ہماری. رشوت مانگی؟ ہاں بالکل کھلا مانگی اب سے. اب پہلے سرکار میں یہاں جیسا ایک پاسپورٹ کو ٹھاپا لگوانی تھی تو اب جب تک پیسہ نہیں دے رہی تھی رشوت تو پاسپورٹ بھی تمدید نہیں ہو جاتی تھی. اب ایسا ایک سرکار آیا تو دین میں آؤ, رات آؤ, آرام سے سب کا بات سنا. بہت پیسہ غریبوں کو ہیلپ کیا, کسی کو $1000, کسی کو $2000, جس کی پرابلم تھی سنا, پیسے بھی دیا لوگوں کو. فورن منسٹر؟ ہاں فورن منسٹر سب کا. یہ جو کیس چل رہا ہے کہ ہندوستان میں چل رہے ہیں وہاں چل رہے ہیں؟ نہیں, اب ہندوستان میں چل رہا ہے. میں 2019 میں پناہ لے کر آئے تھے بزنس مین, ایک ہندوستانی کو دیا, اس کی پروف سب چیزیں. تو ابھی تک نہ مسئلہ سولو نہیں ہوا. کیٹ کا کیس جاتا ہوں صرف تاریخ, نہ جج کو دیکھتا ہوں, نہ 1 سال تو پولیس گھما دی اور 5 سال اب کورٹ گھما دیتی. اسی لیے ہم نے آیا ادھر. اچھا بتائیے, پاکستان کے ساتھ جو ٹینشن چل رہی ہے, یہ تو ٹینشن دیکھو بھائی صاحب, کیا پاکستان کب بنا گیا, کس لیے بنا دیے, تو بہت لمبا بات ہے. جو انگریز ہندوستان پہ اٹیک کیا, افغانستان پہ اٹیک کیا, دوسری جگہ سے ہار گیا, پھر بیچ میں کینسر پاکستان کو بنا دیا, 2 دیش کو دور کرنے کے لیے. یہ تو صدیوں سے افغانستان کی بھی دشمن ہے اور ہندوستان کی بھی دشمن ہے. اب جو پہلے سرکار تھی, جو پہلے آ گئی تھی, تو سب غلام تھی. کسی امریکہ کے غلام, کسی روس کے غلام, کوئی کھلا سرکار نہیں تھی, خود مختار سرکار نہیں تھی. اب جو ہمارا سرکار آئی ایک خود مختار سرکار ہے, ایک سرکار ہے کہ اپنی دوستی اور دشمنی خود اختیار کر دیتی. 2 سال میں جمہوریت کے ٹائم میں, اشرف غنی کے ٹائم میں, کرزئی کے ٹائم میں 2 سال لگاتار ہر دن پاکستان افغانستان پہ اٹیک کر رہی تھی. ٹوپ ڈالو, میزائل ڈالو, ایک بار بھی یہ لوگ آواز نہیں اٹھا دیا. اب اس بار ایک بار اس کی ہوائی جہاز گیا, وہ آپ بم گرا دیا. اب ان لوگ تورن اس کی جواب دیا. ان کی 25 پوسٹ کو قبضہ کیا, ان کی 52 لوگوں کو مروا دیا. یہ مضبوط لوگ ہیں, یہ افغانستان لوگوں سے پیار کرتی ہے اور افغانستان کے لوگ بھی ان لوگوں کو پسند کر دیتی ہے. ہمارا تو وزیر صاحب سے ملاقات ہوا ہے. وزیر صاحب سے ہم لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ ہم لوگوں سے ملاقات کرو نا, تو اس نے کو ٹائم دیا ہے. تو ہم لوگوں کا جو بزنس کا جو مسئلے میں تھوڑا مشکلات جو تھا, وہ مشکل کے حل کے لیے ان سے پوچھا گیا کہ ہمارا 18 بارڈر کا جو ہے ہمارے لیے آسانی بناؤ, اور چھابار پہ جو ابھی آتا ہے تو چھابار پر بھی جو ہے آسانی کے لیے, اور تھوڑا ویزوں کی مشکلات پر بات ہوا. یہ بات ہوا. سر ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کو بھارت نے آفیشیل تو ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن وہاں کے جو فارن منسٹر ہیں یہاں پر آئے ہیں, ان کو سامان دیا گیا ہے, جس طرح سے وہ الگ الگ جگہ وزٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپ بھارت افغان کے بیچ میں جو ٹرمز ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟
सर ये जो हमारा 255 साल या 260 साल से हम लोगों का इंडिया के साथ दोस्ती है, इंडिया हर वक्त जो हमारा जो सरकार है वो सरकार के साथ देता है, तो ये अच्छा हुआ है। पहले ये 4 साल ये बात नहीं हो रहा था, नहीं आ रहा था, हम लोगों का मुश्किलात ज़्यादा था। अब इंशाल्लाह इन लोगों का दोनों का जो है राबिते हो गए, तो इंशाल्लाह अभी आगे जो है सही होगा। और पाकिस्तान के साथ जो टेंशन चल रही है अफगानिस्तान की, इस पर क्या कहेंगे और क्या उम्मीद है? हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस वाला है, बिजनेस मैन है, सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं है। हम जो हमारा रस्तों के लिए जो खुलवाएगा या हमारा जो बिजनेस के लिए, उसके लिए हम सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान का खास तौर कि तालिबान आया 4 साल हम लोगों को कोई तजारत में ज़्यादा तो होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन तजारत में हम लोगों के साथ भी है, हम लोग तजारत कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है तजारत में। अफ़गानिस्तान से ट्रेड करता हूँ, इंडिया माल आता है हमारा, और आज मिनिस्टर से मिलने आए थे, फॉरेन मिनिस्टर से, उन्होंने टाइम दिया था तो उनसे मिलने आए थे। क्या कुछ आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ इश्यूज रखे आपने? 4-5 मुद्दों पे बात हुई, जिनमें से मेन मुद्दा हमारा गुड्स का जो एक रास्ता है उसको लेके पहले हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अटारी के ऊपर बात करें, लेकिन जैसे टेंशन हमारे और जो है एक नेबर कंट्री के बीच में चली है लास्ट वीक, तो हमारी उम्मीदें वहाँ कम हो गई। तो फिर हमने उनको एयर कार्गो के ऊपर फोर्स किया कि आप जो है एयर कार्गो की सर्विस को बढ़ाएं और फ्रेट कम से कम करें, क्योंकि फ्रेट ज़्यादा होने की वजह से एयर कार्गो का हम कंपटीशन बाकी कंट्रीज़ के साथ नहीं कर पा रहे। और जो है चाबहार पोर्ट पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की, बात की, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के एक हाथ में है, वहाँ पे शिप्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, माल वहाँ रुके ना, क्योंकि ड्राई फ्रूट की जो है क्वालिटी वहाँ पे ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा टाइम रुके माल वहाँ पे। तो चाबहार पोर्ट पे काफ़ी चर्चा की, वीज़ा को लेके काफ़ी चर्चा की, जैसे इंडियन एम्बेसी जा रही है और काबुल में खुलेगी, उससे उन्होंने हमें बताया कि वीज़ा में आप लोगों को जो दिक्कतें आती थी वो काफ़ी जो है अब कम हो जाएंगी, आपको इजीली वीज़े जो है एक मिल जाएंगे। यहाँ पे जो लोग हैं जो वापस नहीं जा सकते, अगर वो जाएंगे उनके पास रिटर्न वीज़ा नहीं है, उस पर चर्चा हुई कि उनको रिटर्न वीज़े की अवेलेबिलिटी पे बात करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने जो ये 3-4 दिन यहाँ रहे, जो एक इंडियन लोगों ने और गवर्नमेंट ने उनको जो है एक मोहब्बत दी, एक उनको उनका साथ दिया, सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर काफ़ी चर्चा की और काफ़ी एक जो है शुक्रगुजार थे इंडियन गवर्नमेंट के, उनका दिल से वो जो है धन्यवाद उनको कह रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी तारीफ की। सर मैं ये जो अभी तालिबान आया है, इसका पीछे जो मीडिया लगा हुआ वो प्रोपागंड कर रहा था, समझ गया, सब झूठ था, लेकिन ये सच्चा आदमी है, सच्चा काम करता है, जो मुँह से बोलेगा वही काम करता है। और पुराना लोग जो था वो मुँह से एक रकम बोलते हैं, दिल से उल्टा बोलते हैं। ये बिल्कुल सच्चा आदमी है, हम इससे खुश है, इससे राजी है। अफगानिस्तान में अमन है, सुकून है, सिर्फ कारोबार नहीं है कि उसको अभी तक कोई पहचान नहीं दिया, सिर्फ रसिया दिया ना। और हम लोग इंडिया के गवर्नमेंट से, इंडिया का अवाम से बहुत खुश है, राजी है। हमारा 10 साल हो गए यहाँ पे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया, कोई कंप्लेन नहीं आया, कोई गलत काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नहीं किया, और हमारे पास भी कोई दिक्कत नहीं आया। मैं इधर रिफोजिस हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। वो अफ़गानिस्तान के रास्ते बंद था 4-5 साल से, तो आना जाना कम था, तो इसलिए हमारा बिजनेस भी कम हो गया। तो अभी इंशाल्लाह धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। हम बहुत खुश है, हम बहुत खुश हो गए कि हमारा मुतक़ी साहब से हम मिल करके वज़ीर ख़ारिजा से बहुत खुश हो गया, वो भी खुश हो गया। और वो लोगों का ताजर लोगों का वो प्रॉब्लम है, कोई पैसा नहीं दे रहा, किसके साथ रपड़ा है, वो भी उन्होंने शिकायत दर्ज कर दिया। बोला हमने इंडिया के गवर्नमेंट के साथ भी वो किया, सब पेपर सब कुछ है, ये हमारे साथ जो जुल्म करा है वो कोई ख़ास बंदा है, सब लोग तो ऐसा नहीं करता। और हम इंडिया का अवाम से और इंडिया का गवर्नमेंट से बहुत खुश राज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मेरे रास्ते में कुछ दिक्कत नहीं आया। बच्चा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून है,
इतना रोजी दाल खाना मिलता है जो हम बच्चों को दे देगा, और कुछ नहीं चाहिए हमको अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से संबंध खराब हो रहे हैं जिस तरह से। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो हमारा आज का दुश्मन नहीं है, वो हमारा अबदी दुश्मन है, हमारा अबदी दुश्मन है। वो पाकिस्तान का तारीख देखो, टोटल 75-76 साल है ना, और हमारा अफगानिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह 5000 साल तारीख है। लेकिन जो पाकिस्तान का नाम आ गया उस दिन से अभी तक हमारे साथ दुश्मनी शुरू किया, उसका गलत पॉलिसी है, वो क़यामत तक नहीं चलेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। वो खुद अपना जान खुद बदनाम भी किया, अभी पूरा दुनिया को पता लग गया। तो अभी देखो हमारा मिनिस्टर इधर आया था, उधर अभी मेरा काबुल में लास्ट बम डाला है ना, तो उसको अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अफगानी एक मुट्ठी हो गया, तो उसको अच्छा मुँह तोड़ जवाब दे दिया। तो ज़मीनी में हमारा जो पिछली तैयारा टैंक बम जो भी था उन्होंने सारा कबाड़ करके लेके गया पाकिस्तान में, अपना कारखाना बनाया, अपना सामान सालिम तैयारा लेके गया। तो हिंदुस्तान तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा ताल्लुकात है अफगानिस्तान के साथ। पीछे तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी इधर लोग मीडिया गलत बोल रहे थे, गलत मारपी किया। अभी तो इंडिया का गवर्नमेंट को खुद उसका खोई अखलाक सब कुछ मालूम हो गया। एक बच्चों का तालीम है, लेडीज़ का तालीम है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो भी इंशाल्लाह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो इस्लाम और कुरान के रास्ते में जो जाएगा वो भी इंशाल्लाह चलो हो जाएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.